नमस्कार दोस्तों। हमने अगले ताश में हमारा जो पहला चैप्टर है पत्र एवं डायरी, जिसमें हमने पत्र के बारे में बहुत सारी आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास किया था, जिसमें ये सब जो सारी की सारी बातें हैं कि भाई पत्र लिखते वक्त ध्यान में रखने जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कौन कौन सी, जिसमें हमने अध्ययन में लिया था कि सबसे पहले बाई और अपना नाम, पता और दिनांक लिखना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा स्टेप था संबोधन, यानी कि जो पत्र लिखने वाला है, जो पत्र जिसे लिखा जाता है उसके बारे में आदर सूचक शब्दों में उसका संबोधन लिखना पड़ता है। उसके बाद का जो तीसरा स्टेप था, जो किस विषय में आप पत्र लिखना चाहते हैं, वह पत्र का विषय वस्तु है, जो क्लेवर है, उसे लिखना पड़ता है। उसके बाद पैराग्राफ करके, यानी कि परिचय डालकर हमें पत्र में जो बात, यानी कि पत्र लिखने वाला जो बात अपने ढंग से पत्र के विषय के अनुरूप उसे दो पैराग्राफ में, यानी कि दो परिच्छेद में, जो पहला परिच्छेद मैंने आपको बताया था कम से कम 5 से पंक्ति में, यानी कि 5 से लाइन में लिखना पड़ता है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ भी 4-5 लाइन में, कम से कम पत्र की लिखावट 10-12 लाइन में हमें लिखनी पड़ती है। और उसके बाद पत्र का जब हम अंत की ओर जाते हैं, तब पत्र के अंत में हमें जो चौथा स्टेप है, अंत में पत्र लिखने वाला अपना नाम और संबंध लिखता है, यानी कि जो पत्र का जो लिखने वाला है उसका नाम और जिसे पत्र लिखता है उसके साथ का उसका संबंध क्या है, उसके बारे में वह बात लिखता है। उसमें संबंध किसी भी प्रकार का, उसके बारे में बताया था कि भाई आप अपने बड़ों से, बुजुर्ग से जो पत्र लिखते हैं तो उसके लिए आप सर्वनाम लिखेंगे, और आपके समकक्ष हो, अपने मित्र हो, अपनी सखी हो, जो बहन हो, तो यानी कि लड़कियां या तो युवतियां पत्र लिखती है तो उसकी सखी हो, उसका मित्र हो, और साथ साथ उसके छोटे भाई बहन हो, उनके लिए पत्र में तुम सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हमने ये सारी की सारी जानकारी पिछले ताश में, यानी कि जो पहले ताश में हमने ये सीख ली है। आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम हमारा जो पाठ्य पुस्तक, यानी कि हमारी जो हिंदी की किताब है, उसमें कुछ पत्र के जो नमूने यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, जिसमें हम आज पहला पत्र हमारा है वह उसका नाम है निमंत्रण पत्र। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो पहला पत्र है जिसका नाम है निमंत्रण पत्र, दोस्तों अपनी किताब में जो पत्र लेखन का जिसमें पहला है निमंत्रण पत्र, यानी कि आमंत्रण पत्र, जो हमने पहले हमारे पुस्तक में यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, जिसमें हम उसका अध्ययन कर, आप अपनी किताब पे अपने साथ रखकर उसे पढ़ने का प्रयास करिएगा। तो जब मैंने पहले उसके जो नियम कुछ बताए थे, मैं सबसे पहले यहाँ पर निमंत्रण पत्र लिखा गया है, जो हमने पत्र के जो पहले प्रकार में आपको दिया गया है, जो पहले प्रकार का जो पत्र था, जिसमें व्यक्तिगत पत्र के रूप में इसका
समावेश किया जाएगा। भाई ये इस प्रकार का पत्र है जो व्यक्तिगत पत्र के रूप में लिया जाएगा, जिसमें हमने बताया था कि अगर आप अपने मित्र को, अपने समधी या तो सगा संबंधी को, यानी कि अपने परिवारजनों को इसी प्रकार का पत्र आप निमंत्रण के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो पत्र दिया गया है इसमें पहला पत्र है जो निमंत्रण पत्र, जिसका विषय ये है कि भाई जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को पत्र, जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को पत्र। दोस्तों पहला पत्र हमारा है कि भाई जन्मदिन के अवसर पर, लेकिन जन्मदिवसना प्रसंग पर, अवसर मित्रों से प्रसंग છે કે જન્મદિવસના અવસર ઉપર પોતાના મિત્રને હાજર રહેવા માટે ઉપસ્થિત, એટલે મિત્રો હાજર રહેવા માટે મિત્રનો પત્ર। तो दोस्तों ये सबसे पहले दाईं ओर आप अपनी किताब में देख सकते हैं, उसका पता है कि भाई 90 એટલે કે 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत, जो 394210, जिसका पिन कोड नंबर यानी कि पता है, एड्रेस है 8 अगस्त 2011 को ये पत्र लिखा गया है। और अपने मित्र को पत्र इसलिए दो कि भाई देखो यहाँ पर संबोधन में क्या लिखा है कि प्रिय मित्र स्नेहल सप्रेम स्मरण, कारण के मित्रों आ पत्र से एकबीजाने समकक्ष है, એટલા માટે અહીંયા સંબોધનની અંદર પ્રિય મિત્ર સ્નેહલ સપ્રેમ સ્મરણ, तो आ रीतનું संबोधन છે। ત્યાર પછી મિત્રો પત્ર કઈ રીતે લખી શકાય, પત્રની અંદર લખવાના શબ્દો વિષય આપણને આપી દીધો છે, जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को पत्र। तो सप्रेम स्मरण એટલે કે પ્રેમ સાથે, याद સાથે, स्मरण એટલે મિત્રો याद સાથે कि भाई तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि, मित्र ने आ रीते शुरुआत मित्र दो, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है। અને મિત્રો ફરી પાછો કે પોતાના મિત્રને લાવવા માટે, એમને ઉપસ્થિત રાખવા માટે વધારે અસરકારક રીતિનું સંબોધનની અંદર અહીંયા શબ્દોની જે सजावट से कि भाई इस दिन तो रविवार के दिन मेरा जन्मदिन है, इसलिए कि रविवार तो छुट्टी का दिन होता है। तो પોતાનો મિત્ર છે રવિવારના દિવસે છૂટીનો દિવસ છે, રજાનો દિવસ છે, એટલે એ જન્મદિવસની અંદર હાજર રહી શકે એના માટે ભારપૂર્વક કહેવામાં આવ્યું છે कि भाई छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ। એટલા માટે હું મારા બધા જ મિત્રોને હું મારા જન્મદિવસની અંદર બોલાવવાનું ઈચ્છું છું, કારણ રવિવારનો દિવસ છે અને રવિવારનો દિવસ એટલે સ્કૂલની અંદર છૂટી, રજાનો દિવસ છે, એટલે બધા જ મિત્રો મારા જન્મદિવસની અંદર ઉપસ્થિત રહે એવી હું અપેક્ષા રાખું છું। और उन सबको आज आमंत्रण भेज रहा हूँ, ये બધા જ મિત્રોને હું આજે આમંત્રણ અથવા તો નિમંત્રણ છે હું મોકલી રહ્યો છું મિત્રો। भेजना એટલે મોકલવું। फिर दोस्तों जो पैराग्राफ है, तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। એના મિત્રને કીધું જાણે છે કે ભાઈ ખરેખર સાલગીરહ એટલે કે જન્મદિવસનો જે આનંદ છે એ ખરેખર કેવો હોય છે, એટલે કે तुम तो जानती हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन, એટલે કે જન્મદિવસનો જે દિવસ છે ખરેખર કેટલો આનંદનો દિવસ હોય છે। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे, એ દિવસે અમારા ઘણા બધા સંબંધીઓ, સગા, रिश्तेदार એટલે મિત્રો અહીંયા સગા, કે કેટલા સગાઓ પણ એ દિવસે મારે ત્યાં આવશે। और बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। आ બધા મિત્રો છે મારા, એ બધા અવશ્ય આવશે। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन वहाँ जरूर आओ। અને
શું કહે છે, હું એ ઈચ્છું છું કે તું પણ એ દિવસે અહીંયા જરૂર આવે. यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा. અને જો તું નહીં આવે તો મને અને અમારા મિત્રોને બધાને बुरा लगेगा. अच्छा नहीं लगेगा. हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं. એટલે કે હું તો એ દિવસે આખો દિવસ આનંદમાં અને ઉત્સાહમાં મનોરંજનની અંદર હું વિતાવવા માંગુ છું. दिनभर भोजन, आखो दिवस भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे. आखो दिवस आनंद, खावा पीવાનું, મીઠાઈ, કેક, આ બધી વસ્તુ છે આનંદ ઉત્સાહથી રમતથી આખો દિવસ આપણે પસાર કરશું અને સાંજના દિવસે આપણે સિનેમા ફિલ્મ જોવા માટે પણ જાશું. मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे. એટલે કે મને આશા છે કે મારા જન્મદિવસના પ્રસંગમાં તું અવશ્ય આવીશ. और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे. તું આવીશ અને મારો જે ઉત્સાહ છે, મારો આનંદ છે એ તારા આવવાથી ઓર વધી જશે. તો મિત્રને સંબોધીને કહેશે. फिर तुम्हारे माता पिता को सादर शरण पाठ. અને છેલ્લે પોતાના મિત્રના માતા પિતાને પણ નમસ્કાર કરે છે, સાદર શરણ સ્પર્શ. छोटे भाई को कमल और बहन संगीता को प्यार. એટલે કે તારો નાનો ભાઈ જે કમલ અને તારી નાની બહેન જે સંગીતા છે એને પણ હું વહાલ પ્યાર तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा. અને હું તારા આવવાની, તારા આગમનની પ્રતીક્ષા કરીશ. આ રીતે પોતાના મિત્રને સરસ રીતે નિમંત્રણ પાઠવ્યો છે. જે પત્ર લખનાર છે એનું નામ શું છે? સાહિલ શાહ. અને પોતાના મિત્ર સ્નેહલને પત્ર લખે છે. મિત્રો અહીંયા શબ્દો છે, શબ્દાર્થની અંદર રિશ્તેદાર તો સગે સંબંધી, ઉપસ્થિત તો હાજર અને આગમન તો આના. તો એ રીતે મિત્રો અહીંયા નિમંત્રણ પત્રનો એક નમૂનો છે તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર અહીંયા આપવામાં આવેલો છે. જે આપણે પત્રને લખવાની જે પદ્ધતિ છે એના આધારે શીખી ગયા. એટલે કે આપણને એ પત્ર તમે પણ તમારી રીતે મિત્રો ફેરફાર સાથે કેટલાક શબ્દોના તમારા પોતાના મૌલિક વિચાર દ્વારા સરસ રીતે તમે પત્ર લખી શકો છો. એની અંદર ફેરફાર માત્ર એટલો થશે મિત્રો કે ભાઈ જે આપણો શરૂઆતનો જે પહેલો સ્ટેપ હતો એની અંદર આપણે નામ, પતા, દિનાંક એની અંદર તમે એ પત્ર લખો ત્યારે તમારું લખવાનું થાય. ત્યાર પછી વિષય વસ્તુ છે તો વિષયની અંદર નિમંત્રણ પત્ર માટે એ જ હોય છે વિષય વસ્તુ. ત્યાર પછી તમે તમારા મિત્રને લખો છો, તમારો મિત્ર સ્નેહલની જગ્યાએ બીજો અન્ય પણ કોઈ હોઈ શકે, તમારે એ રીતે લખવાનું થાય. ત્યાર પછી સંબોધનની અંદર આપણે એના શબ્દોનો પ્રયોગ કરીએ કે જેવી રીતે આપણને કરેલો પ્રિય મિત્ર સ્નેહલની જગ્યાએ અભિષેક, વિનોદ, વિપુલ, મયુર, કોઈ પણ શબ્દનો આપણે પ્રયોગ કરી શકીએ. અને તમારા મિત્રો હોય એને તમે સપ્રેમ નમસ્કાર અથવા તો સપ્રેમ સ્મરણ. નમસ્કાર તો આપણે વડીલને કરીએ, એના કરતાં મિત્ર હોય તો આપણે સમકક્ષો છે, એના માટે આપણે સપ્રેમ સ્મરણ એટલે કે યાદ સાથે એ રીતે આપણે લખવાની અહીંયા શરૂઆત કરી. હવે એવી જ રીતે મિત્રો ત્યાર પછીનો બીજો એક પત્રનો નમૂનો છે જેનું નામ છે બધાય પત્ર. શું છે? તો બધાય પત્રની અંદર અહીંયા આપણે વિષય વસ્તુ એવું છે કે સાલગીરા, જન્મદિન પર બધાય પત્ર. જો સાલગીરા એટલે કે જન્મદિન પર બધાય પત્ર. ધારો કે મિત્રો આપણને એમ થાય કે આપણા કદાચ કોઈ મિત્રના સંબંધીને આપણને પત્ર મળ્યો, આમંત્રણ મળ્યું, આપણે એના જન્મદિવસની અંદર ઉપસ્થિત ન રહી શકીએ. સંજોગો વસાત આપણે કોઈ કામ આવી ગયું, કોઈ મુશ્કેલી આવી ગઈ અથવા તો કોઈ એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ કે આપણે ત્યાં ન જઈ શક્યા, તો આપણા મિત્રને આપણે ન જઈ શક્યા છતાં પણ એમને બધાય આપી છે અથવા તો એને આપણે અભિનંદન આપવા છે તો કઈ રીતે આપી શકાય? તો એના માટેનો નમૂનો છે એ આપેલો છે. ઉદાહરણની અંદર જે અહીંયા એ બધાય પત્ર છે જેમાં પણ આપણે સાલગીરા એટલે કે જન્મદિવસ ઉપરનો બધાય પત્ર, એ સિવાયના બીજા અન્ય પણ ઘણા બધા બધાય પત્ર આપણે લખી શકીએ. તો એમાં શાંતિ સદન, रावपुरा बड़ौदा 10 अगस्त 2011 को ये पत्र बधाई पत्र लिखा गया है जो प्रिय मित्र साहिल सप्रेम
स्मरण। लिखने वाला भी कौन है? स्नेहल है, क्योंकि स्नेहल जन्मदिन पर उपस्थित नहीं रह सकता। आपने जो आगे का पत्र पढ़ा, जो साहिल था, स्नेहल को लिखता था क्योंकि साहिल का जन्मदिन था और स्नेहल को निमंत्रित किया गया था। पर यहाँ पर जो स्नेहल है वह पत्र लिखता है अपने मित्र साहिल को। तो देखिए, प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण। जो शब्दों की कुछ लिखावट में कुछ परिवर्तन यहाँ देखने को मिलता है। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए, એટલે કે કાલે જ તારો પત્ર મળ્યો અને અમે બધા વાંચીને જાણીને ખૂબ જ આનંદિત થયા, તો ખૂબ खुश થયા। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिलता था और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि हमने तारी सालगिरह એટલે કે જન્મદિવસનો પત્ર મળ્યો અને જાણીને અમને ખૂબ જ આનંદ થયો। એમાંથી વિશેષ પ્રશંસા हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह એટલે કે કાલે જ તારો જન્મદિવસ છે એ જાણીને અમને ખૂબ જ વિશેષ આનંદ થયો। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है। પછી એમાં ફળતા જવાબ કરું કે પોતે નથી આવી શક્યો એના માટે કે જે ભાઈ અહીંયા પોતાની મમ્મી પોતાની માँ છે કેટલાક દિવસોથી ખૂબ बीमार से अथवा तो बीमार रहे से। और पिताजी को तो बहुत सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है, એટલે કે પિતાજીને તો ખૂબ જ વહેલું એટલે કે નિયમિત રીતે ફરજિયાતપણે અહીંયા વહેલું તો ન કહી શકે, પરંતુ પિતાજીને તો અહીંયા ફરજિયાત સવારે 10 વાગે પોતાની ઓફિસ દફતર એટલે કે પોતાની કાર્યાલય કે કચેરીએ જવું પડે છે। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है। પોતાની બહેન દર્શના છે એને પણ સવારે સ્કૂલમાં એ જવું પડે છે એટલે। और वह तो है भी छोटी અને એ તો અત્યારે હજુ પણ નાની છે। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है, એટલા માટે મારા આખા ઘરનો જે કામનો બોझ છે એ મારા પોતાના ઉપર છે। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो भी छोटी हो, इसी कारण स्कूल का बोझ मेरे ऊपर पड़ता है। आज तुम ही कहो यह सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे आ मिलूं। तू ज कहे आ घरનું આખું કામની જવાબદારી છે, સારો આખો એ બોझ છે એ હું કોને સોંપીને તારે ત્યાં આવું। તું જ વિચાર, તું જ કે એક આશ્વાસન સ્વરૂપે મિત્રને પણ સારું લાગે એવા પ્રકારના ભાવથી એવા શબ્દોથી લખવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। तो यह सारा बोझ किसको सौंपकर तुम्हें आ मिलूं, कि હું કોને આ સોંપીને તને આવીને હું મળું। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। ખરેખર મને દિલથી હૃદયથી તો એવું જ થાય છે કે ભાઈ હું ઉડીને પણ ઝડપથી આવીને હું તારા આ જન્મદિવસના પ્રસંગ ઉપર હું ત્યાં આવી પહોંચું, પરંતુ घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूं। परंतु मारा घरनी स्थिति तो विचार કરીને હું વિવશ हो जाता। दोस्तों विवश એટલે શબ્દાર્થ લખીએ અહીંયા વિવશ એટલે લાચાર અથવા તો બેબસ, તો લાચાર એટલે કે ઘરની આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોઈને હું લાચાર થઈ જાઉં છું, બેબસ થઈ જાઉં છું, તો એ विवश થઈ જાઉં છું। तो और मन करते हुए भी मैं नहीं कर सकता, એટલે કે મનથી તો હું એવું છું છતાં પણ હું ત્યાં આવી શકતો નથી। મારી પરિસ્થિતિ એવી છે, ઘરની સ્થિતિને કારણે હું બેબસ છું, લાચાર છું। મનથી તો હું ચાહું છું કે તારી પાસે આવું ને તારા એ જન્મદિવસના પ્રસંગમાં હું પણ તને મળું, પરંતુ એ મારા માટે ખૂબ કઠિન કાર્ય છે, હું લાચાર છું। એવી રીતે तेरे पहलो पैराग्राफ पूरो कर मित्रों પછી આગળના પેરાગ્રાફ तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो અને તું તો હવે 1 વર્ષ મોટો થઈ ગયો, बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं, અને હું તારા જન્મદિવસના આ અવસર ઉપર હું તને શુભેચ્છા શા માટે ન પાઠવું, તને અભિનંદન શા માટે ન પાઠવું, શુક્રિયા અદા શા માટે ન કરું। તો શું કહે છે, मैं तो चाहता हूं कि तुम बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे,
હું તો એવું ઈચ્છું છું કે વારંવાર દર વર્ષે તારો જन्मदिवस છે આવ્યા કરે और हमें खुशियां मनाने का मौका मिले અને અમને અવસર આનંદનો એ खुशी मनावा माटेनो अवसर મળે અથવા તો मौको મળે मौका मिलना यानी कि अवसर मिलना और साथ साथ इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामनाएं साथे साथे आ तारा जीवनનો मंगल अवसर છે એમાં હું ઉપસ્થિત નથી રહી શક્યો છતાં પણ મારા હૃદયની અંદર મારા દિલની અંદર તારા જન્મદિવસ માટે હું તને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ તને पाठवूं छूं। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो અને હું તને ઈશ્વરને એવી પ્રાર્થના કરું છું એવું ઈચ્છું છું કે ભાઈ ભગવાન તને ચિરંજીવ રખે દોસ્તો ચિરંજીવ એટલે દીર્ઘાયુ આપણે એવું કહીએ ને મોટું લાંબુ જીવનના આશીર્વાદ તો ચિરંજીવ દીર્ઘાયુ હું એવું ઈચ્છું છું કે ભાઈ ભગવાન તને લાંબુ જીવન આપે दीर्घायु बने ऐसी मैं तुम्हारे नए वर्ष की शुभकामना यानी कि जन्मदिन की मैं शुभकामना तुझे देता हूँ तुम्हारा प्रिय मित्र स्नेहा। तो दोस्तों इसी प्रकार बधाई शुभेच्छा जन्मदिन पर यानी कि कोई अन्य खुशी की ऐसे प्रसंग पर अवसर पर हम अपने दोस्त को मित्र को नज़दीक के कोई सगे संबंधी को परिवारजन को हम इसी प्रकार पत्र के माध्यम से यानी कि पत्र के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा पत्र है दोस्तों जिसका नाम है आश्वासन पत्र, जो तीसरा प्रकार का पत्र है वो क्या है? आश्वासन पत्र। वो भी हमने जो पहले समझा था ये व्यक्तिगत पत्र के स्वरूप में आता है। तो इसमें आश्वासन दोस्तों किसे दिया जाता है? अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में जब असफल होता है, अपना मित्र जब 10वीं कक्षा में पढ़ता है और असफल रहा, वो अनुत्तीर्ण हुआ, तब उसे अपना हौसला बढ़ाए रखने के लिए हम उसे आश्वासन देते हैं। यानी कि जब कोई परिस्थिति कठिन आती है तब जो घर के कोई वडील यानी कि जो बुजुर्ग होते वह अपने से छोटे से वह किसी भी प्रकार से उसे आश्वस्त करते हैं, उसे हया धारणा जैसे हम कहते हैं, यानी कि उसे सांत्वना देते हैं कि जिसके कारण वह अपने क्षेत्र से उदास न होकर निराश न होकर वह अपनी मेहनत से मुंह मोड़ ले और फिर वह कभी भी सफल न हुए। तो इसी प्रकार के कोई मौके पर अवसर पर हमें अपने मित्र को, नज़दीक के कोई सगे संबंधी को, हमारे जो कोई परिजन है उसे इसी प्रकार का दोस्तों आश्वासन पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आश्वासन पत्र इसी प्रकार का खेल महाकुंभ में असफल सखी को आश्वासन पत्र। तो दोस्तों इसका नाम क्या है? खेल महाकुंभ में असफल सखी को खेल कुंभની અંદર તમારી બહેનપણી, તમારી સખી અથવા તો તમારો મિત્ર નિષ્ફળ જાય છે ત્યારે એને આ રીતે આશ્વાસન પત્ર આપીને ઉદાસ ન થાય, નિરાશ ન થાય એના માટેનો પ્રયાસ એ આશ્વાસન પત્રની અંદર થતો હોય છે। તો એની અંદર પણ મિત્રો આપણને એક સરસ મજાનો અહીંયા નમૂનો આપવામાં આવ્યો છે। એ સિવાયના બીજા પણ ક્ષેત્ર મેં તમને કીધું એમ કે કોઈ વિદ્યાર્થી પોતાના કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર નિષ્ફળ જાય, મેં કીધું 10મા ધોરણની અંદર અનુત્તીર્ણ થાય, ખેલ મહાકુંભ એટલે કે રમતગમતની અંદર પોતે નિષ્ફળ જાય છે રમતના ક્ષેત્રે, એ સિવાયના ઘણા બધા એવા ક્ષેત્રો હોય કે જેની અંદર પોતે નિષ્ફળતા માટેની આ પ્રકારની પત્ર છે
એ લખવામાં આવતો હોય. તો જોઈએ મિત્રો, એક નમૂનો અત્યારે આપણે જોઈએ કે ભાઈ मातृछाया स्टेशन रोड कालूपुर अहमदाबाद 17 नवंबर 2011 को ये पत्र जो लिखा गया है, जिसमें प्रिय सखी जागृति को अपनी सखी अवनी ये सुंदर पत्र लिखती है. तो देखिए, प्रिय सखी जागृति सप्रेम स्मृति का संबोधन किया गया है. उसका पता क्या है? मातृछाया स्टेशन रोड कालूपुर अहमदाबाद से 17 नवंबर 2011 को ये पत्र लिखा गया है, जिसमें पत्र की बात है, विषय है जो आश्वासन पत्र है, तो उसमें आश्वासन की बात, जो सांत्वना की बात रखी जाती है. तो कहती है अवनी आश्वासन के रूप में, आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो. यानी कि आज तुम्हारा पिताजी ने मुझे फोन किया था, यानी कि फोन के माध्यम से, फोन के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि तुम चक्र फेंक की जो प्रतियोगिता यानी कि जो स्पर्धा थी उसमें तुम असफल रही. तो इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. कि भाई आ खबर थी, आ जानकारी थी, મને ખૂબ જ દુઃખ પહોંચ્યું કે ભાઈ તારી આ પ્રતિયોગિતા સ્પર્ધાની અંદર ચક્ર ફેંકની અંદર તારું પ્રદર્શન સારું ન રહ્યું અને તું નિષ્ફળ ગઈ. આ સમાચાર જાણીને મને ખૂબ જ દુઃખ લાગ્યું હતો. તો मेरे हृदय को गहरा आघात लगा, सदमा लगा. हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी, तुम जिले में प्रथम आओगे. ठीक है, અમે તારી પાસેથી ખૂબ જ આશાઓ રાખી હતી કે તું સમગ્ર જિલ્લાની અંદર પ્રથમ આવીશ, એવી ખૂબ સારી આશાઓ રાખી હતી. પરંતુ શું કહે છે? પ્રિય સખી, ખેલ में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता. પરંતુ પ્રિય સખી, રમતની અંદર, ખેલની અંદર હંમેશા જીતવું એ જ મહત્વપૂર્ણ નથી હોતું. કારણ अब जो कुछ होने वाला था वो हो गया. હવે જે થવાનું હતું એ તો બધું થઈ ગયું. નિષ્ફળ જવાના હતા તો નિષ્ફળ ગયા, હાર થવાની હતી તો એ થઈ ગઈ. इसलिए उसका शोक न करना चाहिए. એટલે કે જે થવાનું હતું તે થઈ ગયું, હવે દુઃખ કે શોક એ પ્રગટ કરવું જોઈએ નહીં. और इस असफलता से निराश भी नहीं होना चाहिए. અને આ અસફળતાથી જીવનમાં નિરાશ પણ થવું જોઈએ નહીં. असफलता भी सफलता का सोपान है. कि भाई जो असफलता है वह भी सफलता का सोपान है, यानी कि असफलता में से ही सफलता मिलती है. इसलिए वही उसका सोपान है, वही उसकी एक चावी. हमें मित्रों कहीं गुजराती में निष्फलता એ સફળતાની ચાવી છે. કે માણસ નિષ્ફળ થાય તો જ એમાંથી એને ઘણું બધું શીખવા મળે અને ફરી પાછો એ પ્રયત્ન કરે તો એમાંથી એ સફળ થાય છે. इसलिए असफलता ही सफलता का सोपान है. सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग से डटे रहते हैं. એટલે કે जो व्यक्ति अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग पर डटे रहते, अडिग रहते, उसे ही सफलता प्राप्त होती है. अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं. હવે નિરાશ કે હતાશ થવાનો મિત્ર यानी कि सखी कोई फायदो થવાનો નથી. मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगुने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी. અને હું એવું ઈચ્છું છું કે તું હવે ડબલ તાકાતથી, दो गुनी शक्ति से तू मेहनत करे, परिश्रम करे तो अगले साल तुम अवश्य सफल रहेगी. और तुम अपने जिले में ही नहीं, गुजरात में प्रथम आओगे. यानी कि तुम केवल अपने जिले में ही नहीं परंतु पूरे के पूरे संपूर्ण राज्य में, गुजरात में तुम प्रथम आएगी. मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगे. એટલે કે શું કહે છે? મને આશા છે કે ભાઈ તું મારી વાત માનીશ, તું મારી વાત ઉપર વિશ્વાસ કરીશ. और अपने अभ्यास में मनोयोग से काम जाओगे. અને તું તારા અભ્યાસની અંદર મનથી ખૂબ જ આગળ વધીશ અને ખૂબ જ પ્રયત્નો કરીશ અને એ રીતે તું સફળતા છે એવી હું આશા રાખું છું. તમારી સખી અવની. એટલે કે હું તારી પાસેથી આવી આશા રાખું છું. એમ કરીને આ પ્રકારના પત્રની અંદર મિત્ર એ આશ્વાસન એક સખી એટલે કે એ અવની દ્વારા પોતાની સખી જાગૃતિને
આશ્વસ્ત યાની આશ્વાસન આપવાનું કામ કર્યું છે કે જે પોતાના ક્ષેત્રની અંદર નિષ્ફળ છે ફરી પાછી નિષ્ફળતામાંથી હતાશ ન થાય, બહાર નીકળે અને ફરી પાછી પોતાના ક્ષેત્રની અંદર એ સફળ થાય એ રીતે એમનો ઉત્સાહ એ જળવાઈ રહે, એમની નિરાશામાંથી એ દૂર નીકળી જાય અને ફરી પાછી પોતાના ક્ષેત્રની અંદર કાર્ય કરવા માટે ઉત્સાહિત બનીને આગળ વધતી એ પ્રકારના પત્રને મિત્રો આશ્વાસન પત્ર કહીએ છીએ. તો આ પ્રકારના અન્ય ક્ષેત્રની અંદર પણ આપણે જુદા જુદા આશ્વાસન પત્રો છે એ લખી છીએ. અહીંયા માત્ર આપણને આપવામાં આવેલો પાઠ્યપુસ્તકનો એ નમૂના રૂપ છે, એટલે ધ્યાનથી તેનો પણ અભ્યાસ કરજો. તમે પણ તમારી રીતે આવા આશ્વાસન પત્રો છે એ તમારી રીતે તમે મિત્રો લખી શકો છો. તો ખાસ કરીને અહીંયા આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર અહીંયા 3 પત્રોનો અભ્યાસ કરીને અહીંયા આપણો આ વિડીયો લેક્ચર આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. આગળના હવે પછીના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણના જે આગળના જે બાકીના જે પત્રના નમૂનાઓ છે એના ઉપર અભ્યાસ કરશું. પણ સાથે સાથે મિત્રો આપણે હોમવર્કની અંદર એક પત્ર તમારી જાતે તમે એ લખવા માટેનો પ્રયાસ કરજો, જેની અંદર તમે વિષય વસ્તુ આપણે ફેરફાર કરીએ કે ભાઈ ખેલ મહાકુંભ મેં અસફળ, એના બદલે આપણે ફેરફાર એવો કરવાનો છે અહીંયા કે ભાઈ એસએસસી में असफलता के लिए अपने मित्र को आश्वासन पत्र तो अहीं मित्रों होमवर्क स्वरूपे कि भाई આપણે જે આ પત્ર જોયો તો એ નમૂનો આપણી પાસે છે, પણ તમારી રીતે તમારા શબ્દો હોય 10મું ધોરણ ને એટલે કે एसएससी में असफलता के लिए अपने मित्र को आश्वासन पत्र लिखे, એટલે કે તમારો મિત્ર છે एसएससी ની અંદર 10મા ધોરણની અંદર તમારો મિત્ર असफलता એટલે કે અસફળ થયો છે, એના માટે તમારે મિત્રને આશ્વાસન પત્ર છે એ લખવાનું છે. તો આ તમારા માટેનો મિત્રો આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર હોમવર્ક તમે પ્રયાસ કરીને સરસ મજાનો હોમવર્કની અંદર તમારો આશ્વાસન પત્ર છે તમે લખજો. જો હું બોર્ડ ઉપર લખું છું વ્યવસ્થિત રીતે ધ્યાનથી એ લખજો. હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે આગળ અનુમતિ પત્ર, પ્રાર્થના પત્ર, કાર્યાલય પત્ર અને ત્યાર પછી વ્યાવસાયિક પત્રનો જે 4 નમૂના છે આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર એના વિશે અભ્યાસ કરીશું.